बहुत धन्यवाद तुसीं कीमती टाइम कढ़िया और उन्होंने सारे का भी धन्यवाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ कुछ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ भी गए मीडिया कर्मी मेरे नाल साडे प्रिंसीपल सैकटरी एफसीआर सरदार सरजीत सिंह होनी डीसी साहब बठिंडा डायरेक्टर साहब बस तुहाडे नाल 2-4 मिनट ही लाने क्योंकि बहुत चीज़ां रस्ते भी आपां कीतियां सानूं सब नूं पता कि अज असीं सारे लोग सारे साडे अफसर पंजाब दे असीं जिहड़े साडे 7 जिले आ जिथे नरमा पट्टी है जिथे साडे किसान नरमा बीजदे उन्हां च बठिंडा मानसा मुक्तसर फाजिलका फरीदकोट संगरूर ते बरनाला इन्हां 7 जिलों के साडे किसान नरमे की जिहड़ी खेती करते हैं साडे कोल कल सवेरे ही बीते कल रिपोर्ट गई सी कि कुछ थावां दे उत्ते गुलाबी सुंडी जिहड़ी बड़ी खतरनाक है उहदा अटैक जिहड़ा नरमे ते आया ते बीते कल ही साडी स्टेट की मीटिंग सीगी ते मैं सब अधिकारियों को कहा कि आपां नूं सवेरे ही ग्राउंड ते जाके सब चीज़ों का पता करना चाहिए सो असीं कल जिहड़ियां साडीआं जिला लैवल दी मीटिंगां टीमां सीगियां वो असीं 37 टीमां कल बनाईयां सीगियां उन्हां दे नाल थल्ले ब्लाक लैवल दी भी टीमां ही सद्दियां फिर ते साडीआं कुल जिहड़ियां टीमां जिन्हां ने अज काम किया 230 टीमां सीगियां साडीआं पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो आईयां सीगियां इन्हां 7 जिलों के विच गईयां और असी 751 थावां ते गए 751 जगह जिहड़ियां साडे अफसरां ने अज चैक कीतियां जिथे जिथे नरमा सीगा और जिहड़ी सानू दस सी जिस तो असीं ज़्यादा डर गए अजे जे साडा डर जिहड़ा बरकरार है क्योंकि हुणे ही मीटिंग दे विच तय करांगे सो मैनू लगा कि अज का जिहड़ा साडा टोटल साडे अधिकारियों का साडियां टीमां का डीसी साहब का लोकल टीमां का जिन्ना इन्होंने सहयोग किया जिन्ना वर्क किया बहुत वधिया किया और शायद मेरा ख्याल हिस्ट्री से पहली बार होया कि पंजाब च 5वें रूप दे विच किसी खेतीबाड़ी मंत्री की अगवाई हेठ किसी जोग मुख्यमंत्री की अगवाई हेठ सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ उन्होंने टीम वालों अज इन्ना बड़ा उद्यम करके किसानों के कोल जाके देखा मौके पर और वह हल जरा वो भी असी जिथे भी लोड़ पऊगी साडा महकमा किसानों के नाल चट्टान की तरह खड़ा और जिहड़ा कुछ थावां तो सानू ये भी मिलिया साडियां टीमां ने दस्सिया कि कुछ थावां ते किसानों ने थोड़ा नरमा वाह भी दिता वो जिहड़ा वाया दोबारा ड्यूटी लाई है टीमां की कि एक बार फिर जाके तुसीं उन्हां पिंडां दे सर्वे करके आओ कि किन्ना क बकिया पर वो सैकड़े च नहीं गया बहुत थोड़ा आ और मेरी किसानों नूं तुहाडे थ्रू बेनती है कि वो काहली दे नाल अपने नरमे नूं वाहुण ना असीं उन्हां दे नाल खड़े हैं साडे महकमे दीयां टीमां आउणगीआं जिस तरह का भी उन्होंने सहयोग चाहिए असी उन्होंने नाल सहयोग करने तैयार हैं अपने हथी बीजी अपने हथी पाली फसल नूं वो काली ना वाहुण ना कि ये शायद ठीक नहीं होनी हुणे एक थां दे उत्ते असीं देख के आए बड़े घबराए सी किसान ते बट जो डॉक्टर ने वेख्या तो उन्होंने कहा नहीं अजे इत्थे मोड़ा पै सकदा कोई एड्डी गल नहीं सो मेरी किसानों को बेनती है कि वो इस गल दे थोड़ा ठम्मा रखन सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार उन्होंने नाल खड़ी है जो भी उन्होंने लोड़ पऊगी उन्होंने नाल डट के आपां साथ देवांगे सो अज का जिहड़ा साडा ऑपरेशन सीगा जिहड़ा असीं 7 जिलों के विच कीता ते 730 जगह ते कीता वो मेरे साथ जिहड़ी असीं मीटिंग कीती है रिव्यू कीता वो साडा सफल है और 28 नूं असीं दोबारा फिर इस तरह मैदान च जिहड़ा वो आवांगे जे तुहाडा कोई सवाल है मैं तो तुहानूं यही कुछ कहना चाहुंदा जानकारी देनी चाहुंदे सीगे जे तुहाडा कोई सवाल है मेरी तुहानूं बेनती है कि जिस मिशन के उत्ते आपां आए हैं इहदे नाल संबंधित ही सवाल किया जाए वो इधर उधर की होर पॉलिटिक्स सियासत बहुत होंगी है
पर साडे लई चिंता का विषय कि असीं अपने किसानां नूं किद्दां बचाउणा। जे तुसीं इहदे बारे कोई सवाल करना चाहुंदे हो तो तुसीं कर सकदे। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 50% ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਟਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਸੋ 16 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਲਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਭਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਬਗਲੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅੱਜ 730 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਰਮੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੜ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਗਲਾਵ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਨਕਲੀ ਜਿਪਸਮ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ 62-6300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਢੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੀਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਓ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਗਡਾਊਨ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, 3 ਮੈਂਬਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਨੇ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਫਲੈਕਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 136 ਕਰੋੜ ਵੰਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 133 ਵੰਡਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤਾਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।